آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بنگلورو میں انڈیا انرجی ویک 2023 کا افتتاح کیا۔ جنوبی ترکی میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے 500 سے زیادہ افراد کی موت ہو گئی۔ اڈانی گروپ معاملے پر ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اور شنگھائی تعاون تنظیم سپریم آڈٹ اداروں کے رہنماؤں کی 6ٹھی میٹنگ لکھنؤ میں شروع ہو گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بنگلورو میں انڈیا انرجی ویک 2023 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت بھارت کی توانائی مکس میں قدرتی گیس کا صرفہ بڑھانے کے لیے مشن کے انداز میں کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت ماحولیات کے لیے سازگار ہائیڈروجن سیکٹر میں عالمی سطح پر قیادت کر رہا ہے اور قومی گرین ہائیڈروجن مشن 21ویں صدی کے بھارت کو ایک نئی سمت دے گا۔ انہوں نے انڈین آئل کے انڈور سولر کوکنگ سسٹم کے دوہرے کوک ٹاپ ماڈل کو بھی جاری کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ آج جاری کیے گئے سولر کوک ٹاپ سے بھارت میں گرین اور صاف ستھری کوکنگ کو نئی جہت ملے گی۔ وزیر اعظم آج سپہر ٹمکورو میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL کے ہیلی کاپٹر مینوفیکچرنگ پلانٹ کو بھی ملک کے نام وقف کریں گے۔ 615 ایکڑ اراضی میں پھیلی ہوئی گرین فیلڈ ہیلی کاپٹر فیکٹری میں ہلکے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز تیار کیے جائیں گے۔ ترکی کے جنوبی حصے میں آج 7.8 شدت کا شدید زلزلہ آنے سے 500 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ کئی لوگ ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد اور بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ کئی عمارتیں ڈھہ گئی ہیں اور ملبے کے نیچے زندہ بچ جانے والے لوگوں کی تلاش کے لیے بچاؤ ٹیموں کو لگایا گیا ہے۔ یہ زلزلہ ترکی کے جنوبی شہر کے نزدیک 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سوئیلو نے کہا ہے کہ اس زلزلے سے 10 شہر متاثر ہوئے ہیں۔ ادھر پڑوسی ملک شام میں بھی کئی افراد کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ حلب صوبے میں کئی عمارتیں ڈھہ گئی ہیں۔ لبنان اور قبرص میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ترکی میں زلزلے سے جان و مال کے نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت ترکی کے عوام کے ساتھ ہے اور وہ اس سانحے کا سامنا کرنے کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اڈانی گروپ معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ آج صبح لوک سبھا کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی، اپوزیشن پارٹیوں نے اس معاملے کی جانچ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے کرائے جانے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ کانگریس، DMK اور دیگر پارٹیوں کے ارکان اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ ترنمول کانگریس، JDU، شیو سینا، UBT اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان بھی کھڑے ہو گئے۔ ہنگامہ آرائی کے دوران اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ یہ ایوان بحث و مباحثے کے لیے ہے اور منصوبہ بند طریقے سے کارروائی میں رکاوٹ ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ راجیہ سبھا میں بھی اس وقت اسی طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے جب آج صبح ایوان کی کارروائی شروع ہونے کے بعد اڈانی گروپ معاملے پر اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے پیش کردہ التوا کے نوٹس کو چیئرمین جگدیپ دھنکھڑ نے نامنظور کر دیا۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اڈانی گروپ معاملے کی جانچ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی یا سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرائے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں احتجاج کیا۔ عام آدمی پارٹی، بائیں بازو کی پارٹیوں اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان پارلیمنٹ نے تختیاں لہراتے ہوئے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے لگائے۔ بھارت کے چیف جسٹس DY چندرچوڑ نے سپریم کورٹ کے نئے مقرر کیے گئے 5 ججوں کو آج صبح عہدے کا حلف دلایا۔ ان میں جسٹس پنکج متل، جسٹس سنجے کیرول، جسٹس PV سنجے کمار، جسٹس احسان الدین امان اللہ اور جسٹس منوج مشرا شامل ہیں۔ ان ججوں کو سپریم کورٹ کے احاطے میں منعقدہ ایک تقریب میں حلف دلایا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم سپریم آڈٹ اداروں کے رہنماؤں کی 6ٹھی میٹنگ لکھنؤ میں شروع ہو گئی ہے۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے اس میٹنگ کا افتتاح کیا۔
इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम ऑडिट इदारों के रहनुमाओं की मीटिंग से शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों को साइबर खतरात के खिलाफ तहफ्फुज़ के बेहतरीन तौर तरीकों, ऑडिटिंग का मेयार मजीद बेहतर बनाने और ऑडिट अमल में मजीद शफाफियत को फरोग देने के सिलसिले में अपने तजुर्बात से वाकिफ कराने के लिए एक वसीला फराहम हुआ है। पहले दिन मंदूबीन से खिताब करते हुए भारत के कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू ने ऑडिटिंग को लाहक साइबर सिक्योरिटी खतरात से निपटने की खातिर आलमी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारों को चाहिए कि वो साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की खातिर प्राइवेट शोबे के साझेदार इदारों के साथ तालमेल कायम करें। उम्मीद है कि इस मीटिंग में शिरकत करने वाले मंदूबीन डिजिटल तकनीक के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के मामले पर तबादले ख्याल करेंगे और अपने अपने तजर्बात बयान करेंगे। भारतीय मौसीकार रिकी केज ने 65वीं सालाना ग्रैमी अवार्ड्स तकरीब में अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड हासिल किया है। उन्हें रॉक के सरकर्दा फनकार स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ डिवाइन टाइड्स नाम की आलमी शोहरत याफ्ता एल्बम के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तीसरा ग्रैमी अवार्ड हासिल करने के बाद रिकी केज ने एक तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो 3 ग्रैमी अवार्ड हासिल करने वाले वाहिद भारतीय हैं। इस नतीजे का ऐलान आज सुबह अमेरिका में लॉस एंजलिस में Crypto.com अरेना में मुनक़िदा तकरीब में किया गया। म्यूजिक एल्बम डिवाइन टाइड्स वासुदेव कुटुंबकम यानी दुनिया एक कुंबा है के नजरिए के तई एक खराज तहसीन है। रिक्की केज ने एक बयान में कहा है कि वो इस बात के लिए इंतहाई ममनून और शुक्रगुजार हैं कि उन्हें मौसीकी के लिए दुनिया में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर यह कारनामा अंजाम देकर भारत का नाम रोशन करने का एक और मौका मिला है। रिक्की केज ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारत के सबसे कम उम्र शख्स हैं और वो ये कामयाबी हासिल करने वाले सिर्फ चौथे भारतीय शहरी हैं। इससे पहले रिक्की ने 2015 और 2022 में ये अवार्ड जीता था। इत्तलात व नशियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने तीसरी मरतबा ग्रैमी अवार्ड जीतने पर भारतीय मौसीकार और प्रोड्यूसर रिक्की केज को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि रिक्की की मौसीकी ने 75वीं कैन्स फेस्टिवल में भी सामीन को मशहूर कर दिया था और उनका काम माहौलियात के साथ हम आहंगी में रहने का पैगाम देता है। भारत की G20 की सदारत के तहत नौजवानों की सरगर्मियों से मुताल्लिक यूथ 20 ग्रुप की पहली मीटिंग आज से आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू हो रही है। इस छोटी मीटिंग से तलबा को दुनिया भर के लोगों के लिए मुआसिर मौज़ूआत पर अपनी अपनी आरा और ख्यालात पेश करने का मौका फराहम होगा। G20 मुल्कों के 150 से ज्यादा नौजवान मंदूबीन इन मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं। आसाम में आला तालीम का हर इदारा भी अपने आसपास के 10 स्कूलों में बेदारी पैदा करने की एक मुहिम का इनेकाद करेगा ताकि स्कूली तलबा को G20 की ग्रुपिंग और कामकाज के बारे में हसास बनाया जा सके। कौमी जांच एजेंसी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से वाबस्ता फुलवारी शरीफ पटना मामले में बिहार के मोतिहारी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक बयान में NIA ने कहा है कि गिरफ्तारी 8 मकामात पर छापे की कार्रवाई में की गई है। PFI के कारिंदों ने बिहार के मशरकी चंपारण जिले में मनसूबाबंद हलाकत की साजिश की थी, जिसे नाकाम बनाने के लिए कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए दोनों अफराद पर हलाकत की कार्रवाई अंजाम देने की गरज से हथियार और गोली बारूद इकट्ठा करने का इल्जाम है। भारत ने कल श्रीलंका को सदारती सेक्रेटेरिएट अहाते में मजीद 50 बसें सपुर्द की, जबकि श्रीलंका ने हफ्ते के रोज अपना 75वां यौम आजादी मनाया था। भारत के हाई कमिश्नर गोपाल बागले ने इन बसों को श्रीलंका के सदर के हवाले किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का इफ्तिताह किया। जुनूबी तुर्की में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला आने से 500 से ज्यादा अफराद की मौत हो गई। अडानी ग्रुप मामले पर हंगामा आराई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। और शंघाई ताउन तंजीम सुप्रीम ऑडिट इदारों के रहनुमाओं की 6ठी मीटिंग लखनऊ में शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।